Sini mungka Angbir Kumar Deborma, Koi District ni sini Secretary. Nerokne belai hambai sing tini protomono sini manthai mannani bagi sini dabi puron ongnani bagi sing tini IS habanok pes namjak Killa IS sing paisok pejak. Gaboni bagi sing tini kok ke sana klayo sini school ni mamoi songnarok eto din eto bosor 2002 থেকে 2003 থেকে চালু খাই সঙ্গই ফাইলাইয়ে তাক 22-23 বছর রানিং চলিতঙ্গ কিন্তু 1500 টাকা বেতন বাই তাই 2500 টাকা বেতন বাই তাবো খাই যতনো তংলাই যাও তাম কারণ হিকে কে বচিনি বাগে কাম নাই করে কে বচিনি বাগে ছানাই করে কে কোনো বরকন কিনি বাগে অমাকে হাপাংন কক কসার নাই করে তিনি আবনি বাগে जों সাইসুং সাক বাই जों পাল সংগঠন कुकाम हेल्पार वेलफेयर कमिटी बरक दिन अजागा फाये जों हापांनि थानि जों जे चिनि आइस हाबानांगो जों साना मोसों ताइ कयना मोसों जों बरकनो चिनि सानमुंग्लाय जों याफाना बगे जों फालायो चिनि सानमुं तंगो स्कुलनि मामै संनाय रकनो ताल ब्रुम ब्रुमनो 18000 टाका खलाय जोंनो रांनो नांनाय दुई नम्बर चिनि दाबि तंगो 10 मास सामुं खलाय किन्तु जोंनो 12 मास सामुं खलाय रेवो 10 मास जोंनो सामुं रेवो आबनि बगे जों आइस हाबानाव ताइ हापांनि थानि जों कय मुंरिवो जोंनो तांगि 10 मास 12 मास सामुं खलायरेवो तांगि 10 मास जोंनो रांरि आबनि बगे चिनि जत कुकाम हेल्पार 11160 जन सारा त्रिपुरा व्यापी कुकारक अवनति चिनि दाबि 3 नम्बर दाबि तंगो मिड डे मिल कर्मीদের বার্ষিক বোনাস দিতে হবে কারণ जोंनो चिनि मिड डे मिल कर्मी रकनो बसरनि जोंनो अमाहेके रांरिया तामनि बगरिया 10 मास 12 मास सामुं खलाय 10 मास नि रांरि आबनि बगे जों साव बार्षिकनि बासुरि बोनास जों मारनाय ओंका जों साका आबनि बगे मिड डे मिल कर्मीनि ताल ब्रुमनो बेंगा हाब्रि मारनाय रां जों साव किन्तु बरक तामस आइ साबनगो साव जोंनो नेट करै सार्भार करै फान फाइबो सार्भार करै किन्तु कम्पिउटार त नों सिख्लायनाय कम्पिउटार नों अन खालायखेचे बो अन खालायजाकनाय किन्तु फान फायांगै मानो जेब्रो फान फाया नों आब्रो फान फाया जों माने नारो किन्तु फान फाय तांगै आइएस रिया तांगै मिड डे मिल सेक्सन सामुं खालाय तांगै रिया आबनो तुइनो चिनि तिनि दाबि ते 6 नम्बर 5 नम्बर दाबि तंगो अनियमित मिड डे मिल कर्मीদের নিয়মিত করতে হবে কারণ जोंनो অস্থায়ীভাবে जोंनो খাইतनि जागो आसुकसा बसर 22-23 बसर चलै तंगै तिनि ताबुको जोंनो गभर्नमेन्ट सिकिउरिटी खाया आबनि बगे जों हापांनि थानि कयना मजे चिनि कुकाम हेल्पार वेलफेयर तरफ থেকে जों सिकिउरिटी खाइदि তাই চিনি 6 नम्बर दाबि तंगो मिड डे मिल कर्मीले छाटाई करा चलबि ना कारण हाजार गोबांमा चिनि हायुंगो चिनि अ जे 11160 जननि बिसिंगो गोबांमा चिनि कर्मीरक छाटाई खाइजाक दङ जागा स्कुल कारण ताम बिनि अन्नाय तं बो ताम खलाय अमाहेके नरजाक तिनि अपराध कोनो कक यावै कोनो लाम यावै तिनि अ स्कुलनि नों कुतुल थानि नों अर संना नांयानै अमाहे खलाय हाजागो आबनि बागे जों आसुक तंया चिनि कुकाम हेल्पार 11160 जन आसुक तंया अबनि बागिने तिनि अ दाबिनो जों चिनि आइस हाबानगो थांगे जों पुचकनानैबो जों तिनि फायलायो ताइ कैसे दाबि तंगो मिड डे मिल कर्मीদের पेंशन चालू करते হবে कारण जतनिनो भबिष्यत बुरैचुक बुरां थांगे चाइथानि लामा सामना नांगौ आबनि बागिनो तिनि आइएस हाबानगो जों आइएस हाबानगो जों चिनि अ पेंशन चालू चे बुरैचुक बुरांगै थांगनि परे चलि थानानि बागै जों बरंतनि हाबानगो जों सानै फाय बोसोर कदग रमबनि रावमाय बंचित खलायजाक दंमोन जों 22 बছर 23 बছर रानिं चलि दङ मिड डे मिल कुकारक बंचित खिक्लाय तनि जागो कोनो हापां फाइबो कोनो हापां थांगो हापां फायो हापां थांगो केबो फानो मिड डे मिल कर्मी रकनि बागै वान चुकनाय क्रै तिनी बो आइएसओ नरो डेपुटेशन जों तिनि किल्ला आइएस गुमति डिस्ट्रिक्ट खबजाक किल्ला आइएस गणेश दास सारनि थानि जों आइएस हाबानगो जों फायलायो बसो स्कुल फाइमानि आरो तिनि अजगा प्राय 50-60 चिनि स्कुल दङ तिनि अजगा पुरा गुमति डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र जे स्कुल दङ माने जतनो फाइसक फैजा पाइथागो सोंमो जदिनि रक तिनि डेपुटेशन खाइमानि थानिबो जदि बरक बाय एक्सेप्ट खाइजे के नेक्स्ट स्टेप बम हाइनो नाहरनाय जुदि चिनि हाब चिनि सैमुंब्लाय जुदि यासाक जायगा बा बरक यासाक या हंके जों अबनि बागै बसकाङो तेबो कतर केसिन आन्दोलन खाइ जों फुनुगै हापांनि थानि जों अदाबिनो पुरन खाइ नानाय चिनि थानि आपसुक सो चिनि क्षमता पाइथागनि निसिनमो आनि बुं बीर कुमार देवरमा कय डिस्ट्रिक्ट नि चिनि सेक्रेटारि ओके हामबा যে তারা আপনার নিকটে যারা মিড ডে মিল নিয়ে যারা প্রবলেম ছিলেন তারা আপনার কাছে ডেপুটেশন এবং
আপনাদের নিকটে যে একটা মেমোরেন্ডাম পেশ করেছিলেন তা নিয়ে আপনি কি বার্তা দিবেন? ঠিক আছে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কুককাম হেল্পার্স ওয়েলফেয়ার কমিটি জেলার পক্ষ থেকে, হ্যাঁ, যে সেখানে একটা তারা ডেপুটেশন দিয়েছে, একটা স্মারকলিপি তুলে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো সেখানে কুককাম হেল্পারদের যে বিভিন্ন দাবি দেওয়া, তাদের বোনাস দেওয়া বা বেতন বৃদ্ধি করা, হ্যাঁ, বা কর্মীদের নিয়মিত করা ইত্যাদি দাবি দেওয়া এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। তো ঠিক আছে, এখন আমরা তো এসে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের আমরা একদম নিচু স্তরের আমরা, হ্যাঁ, মানে কি বলবো, অফিসার বলবো। তো আমার দায়িত্ব হলো সেটাকে আমার হায়ার অথরিটির কাছে পৌঁছে দেওয়া, হায়ার অথরিটি অফিসে পৌঁছে দেওয়া। তো যথাসময়ে আমরা বুঝিয়ে দেবো। তারা বলছে যে কয়েক বছর ধরে তাদেরকে পূরণ করা হচ্ছে না বেতনগুলি, সেবকগুলি, হ্যাঁ, যারা সেবক আছে মিড ডে মিলে যারা কাজ করেছেন তারা সঠিকভাবে বেতনগুলি পাচ্ছে না। তারা এভাবে যে অভিযোগ করেছেন তা নিয়ে বেতনগুলি আপনাদের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে পূরণ করা হচ্ছে কি না, এর ব্যাপারে কি বলবেন? শুনেন, এরকম যদি কথা উঠে থাকে আমি সেটা সম্পূর্ণই মিথ্যা বলবো। কারণ হলো কি, তা এই যে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে মিড ডে মিল কর্মীদের যারা স্কুলের কুককাম হেল্পার, ঠিক আছে, তাদের যে অনারিয়াম যেটা আমাদের দপ্তর থেকে যেটা স্যাংশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে, প্রত্যেক মাসে দেওয়া হয়, সেটা কখনো কোয়ার্টারলি আসে, কখনো 2 মাস পরে আসে। যখনই আসে তখনই কিন্তু আমরা 2 মাসের একসাথে যদি আসে, এই 2 মাসের একসাথে যা মানে তাদের অনারিয়াম আমরা তাদের অ্যাকাউন্টে কিন্তু আমরা দিয়ে দিই, এবং সেটা দিয়ে দেওয়া হয় যার যার অ্যাকাউন্টে পিএফএমএসের মাধ্যমে, ঠিক আছে। তো সেরকম যদি কোনো প্রমাণ করে থাকে যে কোনো কুককাম হেল্পারের অ্যাকাউন্টে বেতন ঢুকিনি, তাহলে সেটা জমা দিতে পারে। আর এরকমও হতে পারে যে কোনো স্কুলে মনে করেন কুককাম হেল্পার চেঞ্জ হয়েছে, যেটা এসএমসি কমিটি তার রেজুলেশন মোতাবেক আমরা কুককাম হেল্পার নাম চেঞ্জ করা হয়েছে, তখন আমরা যে নতুন কুককাম হেল্পার যে এসএমসি কমিটি নিয়োগ করলো তার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে তার অ্যাকাউন্টে চলে যায়, হয়তো পুরানো কুককাম হেল্পারের অ্যাকাউন্টে তখন যাবে না। আমাদের স্কুলের অধীনে যতজন কুককাম হেল্পার আছে আমাদের কাছে তো রেকর্ডই আছে, প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে টাকা যাচ্ছে। এবার টাকা যাচ্ছে, তারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চেক করো, কখনো কখনো যায়নি, এটা আবার কী কথা, সেটা তো মানে কি বলবো, সেটা মানে অবিশ্বাস্য কথাবার্তা, এরকম হতেই পারে না। আপনারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তাদের চেক করতে পারেন। আমাদের অফিসে যে আমরা স্যালারির যে বিল করছি, স্যালারি বলবো না, তাদের যে অনারিয়ামের যেটা দেওয়া হচ্ছে বাই নেম, সেটা আপনারা চেক করতে পারেন, তাহলে তো আপনারা প্রমাণ পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আর এখানে আরও বলি, সেটা এরকম না যে কোনো সরকারি কর্মচারীর মতন তারা রেগুলার বেতন যে প্রত্যেক মাসেরটা মাসে পাবে এরকম না। যেমন ধরুন গত জুলাই এবং অগাস্ট, নাকি জুলাই এবং অগাস্টের তাদের যে অনারিয়াম যেটা এসেছে আমাদের কাছে, আমরা যথারীতি উইদিন 2 days, আমরা 2 দিনের মধ্যে কিন্তু আমার এমডিএম সেকশন থেকে সেই বিলটা করে পিএমএসের মাধ্যমে যার যার অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। এখন চলছে সেপ্টেম্বর মাস, তো সেপ্টেম্বর মাসে যখন টাকা আসবে যথারীতি সময় আমরা দিয়ে দেবো। আমাদের অফিসের রেকর্ড আছে যে আমরা কখনও মনে করেন অগাস্ট মাসে টাকা আসলো, ঠিক আছে, যে সেটা অগাস্ট মাসে টাকাটা আমরা নভেম্বরে দিচ্ছি, এরকম কোনো রেকর্ড আপনারা যদি প্রমাণ দিতে পারেন, হ্যাঁ, তাহলে আমি আমার বেতন থেকে ওই কুককাম হেল্পারকে আমি দিয়ে দেবো। যদি এরকম প্রমাণ দিতে পারেন যে অগাস্ট মাসে টাকা ঢুকেছে, হ্যাঁ, কিন্তু এখনও আমার কুককাম হেল্পার পাইছে না, এরকম প্রমাণ দিতে পারেনি। দেখেন আমাদের কাছে যখন কুককাম হেল্পারের বেতনে কীভাবে আসে, গত 2 মাসের বা 3 মাসের একসাথে আসে। আসার পর আমরা বেশিতে বেশি আমরা 5 দিন সময় নিই, 5 দিনের মধ্যে আমরা যার যার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিই। এরকমও হয় না যে আমরা 1 মাস পরে ঢুকালাম বা 2 মাস পরে আমরা প্রসেসিং করি, এরকম কোনো রেকর্ডই নেই আমাদের অফিসে। সেটা টোটালি একদম বেসলেস, মানে ভিত্তিহীন আপনারা অভিযোগ করছেন। হ্যাঁ, বলেন, তারা কুককাম হেল্পার তারা বেতন আন্দোলন যাবে, তাদের বেতন যাতে বৃদ্ধি না করা হয়, হ্যাঁ, সেটা এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি একজন জাস্ট স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে আমার বলার মতো অনেক কিছু নাই। হ্যাঁ, এটা ওসব কমিটির বা তাদের ব্যাপার, সেটা তারা করতেই পারে, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত নেবে, এটা সরকারের ব্যাপার, এটা তো আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নাই, আমরা সিদ্ধান্ত নিতেও পারবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, বা আশ্বাসও দিতে পারবো না, হ্যাঁ তো আপনাদের বা আপনাদের দাবি আমরা দেখি চেষ্টা করবো পূরণ করতে, এটা আমরা এরকম আশ্বাসই দিতে পারবো না, এরকম আমাদের কোনো ক্ষমতাই নাই, ঠিক আছে। এটা টোটালি গভর্নমেন্টের ব্যাপার যে গভর্নমেন্ট বৃদ্ধি করবে কিনা। আর আমি সেটা আগেও বলেছিলাম যে বিগত কয়েক বছর যাবৎ, মানে কয়েক বছর কি অনেক বছর যাবৎ তাদের ছিল অনারিয়াম ছিল কত 1,500 টাকা, ঠিক আছে। অথচ গত ডিসেম্বর 2022-এর ডিসেম্বর মাস থেকে তাদের বেতন বলবো না, অনারিয়াম আরও 1,000 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন 1 বছরে পূর্ণ হয়নি, তারা 2,500 টাকা করে প্রতি মাসে পাচ্ছে, ঠিক আছে।
তা তারা এরকম না যে সরকারের ডাইরেক্ট অ্যাপয়েন্টেড কর্মী না যে তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে বা আমরা কিছু বলতে পারবো। হ্যাঁ, আমি তো আগেই বললাম সেটা টোটালি একটা প্রত্যেক স্কুলের এসএমসি কমিটি নিয়োগ করে যে কে ওই স্কুলে রান্না বান্না করবে, ঠিক আছে। যে কোনো একজন মানে মহিলাকে কুক মাদার হিসেবে তারা অ্যাপয়েন্টেড করতেই পারে, আবার তারা চেঞ্জও করতে পারে। এটা এসএমসির উপর ডিপেন্ডেন্ট। এটা আমাদের আইএসও আমরা বলতে পারবো না কোনো স্কুলে যে অমুক কুক কাম হেল্পারকে চেঞ্জ করে দাও, এটা আমরা আইএস অফিস থেকে বলার কোনো ক্ষমতা নাই, ঠিক আছে। এবার মনে করেন ওনারা আন্দোলনের মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি করে দেওয়ার সরকার যদি ডিসিশন নেয়, আমাদের কাছে পয়সা যখন আসবে আমরা দিয়ে দেব। হ্যাঁ, এটা তো আমরা অফিস থেকে আমরাও বেতন দিই না, আমাদের কাছে যার নামে টাকা আসে তার নামে আমরা তার অ্যাকাউন্টে আমরা দিয়ে দিই। এই হলো ব্যাপার। এখানে অর্থনীতি ব্যাপারে তো ডেপুটেশন দিছে না, অর্থনীতি অর্থ না তাদের যে মজুরি বৃদ্ধির জন্য। হ্যাঁ, মানে কয়টা স্কুলের এখানে ডেপুটেশন দিছে, কয়টা স্কুল ডেপুটেশন দিছে এটা তো আমি বলতে পারবো না ভাই। এখানে তো আমি আমার অফিস থেকে দেখলাম। আপনি তো রিসিভে লেখা আছে না? হ্যাঁ, না না, রিসিভে কোনো লেখা নাই, রিসিভ তো আমি করিনি। সেখানে শুধু লেখা আছে কুক কাম হেল্পার্স ওয়েলফেয়ার কমিটি গোমতী জেলার পক্ষ থেকে দিয়েছে। হ্যাঁ, সেটা কোনো কিল্লা কমিটির পক্ষ না, গোমতী জেলার পক্ষ থেকে সেটা ডিস্ট্রিক্ট অফিসে দেওয়ার কথা ছিল। এবার কটা স্কুল দিয়েছে আমি হয়তো ধরে নিতে পারি যে কিল্লা যতটা স্কুল আছে সব স্কুলের তরফ থেকে দিছে। এটা তো না না, এরকম তো কোনো লেখাই নেই, এরকম কোনো লেখাই নেই যে দেখেন। এখানে ওনারা চাইছে যে গ্রীষ্মকালীন এবং পুজোর ছুটি যে তারা